जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववाना छे सूरतना फेमस ईदड़ा। तो तमे जोई शको छो केटला सरस मारा ईदड़ा छे ते बनीने थई गया छे तैयार। केटला सॉफ्ट बन्या छे अने केटला स्पोन्जी बन्या छे तमे जोई शको छो। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब करजो अने कमेंट में जरूर कमेंट करजो कि तमने अमारी रेसिपी केवी लागी। तो आपड़ा ईदड़ा बनीने तैयार छे। आवा ज सरस ईदड़ा बनाववानुं आपणे शरू करीए। तो ईदड़ा बनाववा माटे अहीं 2 बाउल में लोट लई लीधो छे, जेमां मैं 2 बाउल जेटला चणा अने तेनी सामे 1 वाटको में अड़दनी दाळ लीधेली हती। तेनुं मैं मिश्रण करीने मैं ज्यां अहीं घर घंटीवाळा के जे मिलवाळा दरता होय त्यां मैं सरस ईदड़ानुं दरावी लीधुं छे। हूँ दाळ अने चोखा पलाळ्या वगर बनाववानी छुं। दाळ अने चोखा पलाळीने पण तमे बनावी शको छो, पण हूँ दाळ चोखा वगर बनाववानी छुं, पलाळ्या वगर। मैं लोट छे ते दरावी लीधो छे। 2 वाटका चोखा अने सामे 1 वाटकी अड़दनी दाळ, तेवी रीतना मेजरमेंट लईने मैं लोट छे ते दरावी लीधो छे दरदरो। हवे तेमां आपणे थोडुं थोडुं पाणी नाखीने सरस रीतना बेटर बनावी लेशुं। पाणी बहु वधारे नथी नाखवानुं, थोडुं थोडुं करीने तमारे बेटर बनाववानुं छे। हवे हूँ अहीं अर्धो बाउल जेटली छाश लઉં છું। छाश नाखवाथी ईदड़ामां टेस्ट बहुत सरस आवे छे। तमे छाशनी जग्याए दહીં पण लई शको छो अने कंई पण न नाखो तो पण ईदड़ानो टेस्ट बहुत सरस आवे छे। पण तमारो प्रश्न तमारे जो नाख्युं होय तो दહીં एड करी शको छो, तो दહીંनी जग्याए छाश पण नाखी शको छो, अने जो ना नाख्युं होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। हवे सरस आपणे आवुं ज बेटर राखवानुं छे। बेटर एकदम थींक नथी करवानुं कि तमारो आथो छे तेवो नथी आवतो। जेम बेटर छे ते तमारुं गाढुं हशे तेम तमारो आथो सरस आवशे। पछी जे प्रमाणे तमारे बेटर राखवुं होय ते प्रमाणे आथो आव्या पछी तमे पाणी एड करी शको छो, पण अत्यारे तमारे एकदम गाढुं राखवानुं छे बेटर, जेथी आथो सरस आवे। आ एक सीक्रेट टीप छे। हवे अंदर मैं मीठुं नाखी दीधुं छे। आ बीजी सीक्रेट टीप छे। मीठुं नाखवाथी आथो आववामां बहु सहेलाई रहे छे। अने हवे आपणे तेने 1 થી 2 मिनिट सतत આવી રીતના ફેટવાનું છે, જેથી આથો સરસ આવી જાય આપણો। બેટરમાં મીઠું નાખવાથી આથો સરસ આવે છે, તો તમે જરૂર બેટરમાં એડ કરજો મીઠું। હવે સતત 2 મિનિટ પૂરતું આપણે હલાવી લેશું તો તમે જોઈ શકો છો કલર પણ એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને 8 કલાક સુધી આપણે આથો આવવા દેશું। ગરમીની સિઝન છે એટલે આથો ઝડપથી આવી જાય છે। तो हवे 8 कलाक थई गई छे अने मैं बेटरने आवी रीतना तपेलीमां ढांकी दीधुं छे, जेथी आथो सरस आवी जाय। तो मैं जोई शको छो केटलो सरस मारो आथो आवी गयो छे फक्त 8 ज कलाकमां, केम के गरमीनी सीजन छे એટલે आथो આવી જાય છે તે કંઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો। તમારો જેટલો આથો સરસ આવે છે તેટલો જ તમારા ઈદડા છે તે સરસ બને છે। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો જાળીદાર આપણો આથો આવ્યો છે। હવે આપણે આને હલાવી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આથો કેટલો પરફેક્ટ આવ્યો છે, કેટલા સરસ અંદર બબલ્સ બને છે। જો આવી રીતના તમારે બબલ્સ થાય એટલે સમજી લેવાનું કે તમારો આથો છે તે ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે। હવે અહીં મેં ઇડલી સ્ટીમર છે તે ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। જ્યાં સુધી આપણું પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બેટર બનાવી લઈશું। તો થોડુંક મીઠું નાખશું, કેમ કે બેટર સેજ મોડું લાગે છે એટલે થોડુંક મીઠું નાખી દેશું। મીઠું આપણે બેટર બનાવતી વખતે પણ નાખ્યું હતું, પણ તો હજી પણ સેજ મોડું લાગે છે એટલે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દીધું છે।
તમે જોઈ શકો છો બેટરની થિકનેસ એટલી રાખવાની છે। હવે એક તપેલી અલગ લઈ લીધી છે, જેમાં હું 2 પ્લેટ ઈદળા થાય તેટલું બેટર લીધેલું છે। હવે તેમાં અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા લઈશ અને તેને એક્ટિવ કરવા તેલ નાખીશ। તેલ નાખવાથી તમારા ઈદળા છે તે એકદમ કડક નથી થતા ને સોફ્ટ રહે છે, કંઈક ચવડ જેવા થઈ જાય છે। ઈદળા હોય છે આથાના લીધે, એટલે તેલ નાખો છો એટલે સરસ તમારા ઈદળા છે તે સરસ પોચા અને એવા ને એવા સરસ રૂ જેવા રહે છે। હવે બેટર છે તે તૈયાર છે। હવે પ્લેટમાં આપણે થોડું થોડું તેલ નાખીને ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી ઈદળા છે તે સહેલાઈથી નીચેથી ઉખડી જાય અને નીચે ચોટી ન જાય। હવે થોડું થોડું બેટર આપણે એડ કરી દઈશું। બેટર તમારે બહુ એડ નથી કરવાનું, જેમ આછું બેટર હશે તેમ જ તમારા ઈદળા સરસ સોફ્ટ બનશે અને જાળીદાર બનશે। હવે 2 પ્લેટમાં બેટર નાખી દીધું છે। બંને પ્લેટ તૈયાર છે। હવે અહીં મેં કાળી મરી હોય તે કાળી મરીનો પાવડર તે લઈ લીધો છે, તીખાની ભૂકી છે। હવે તેને માથેથી એડ કરી દઈશું। તીખાની ભૂકી નાખવાથી ઈદળામાં ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। તો અહીં બંને પ્લેટમાં હું છે તે તીખાની ભૂકી છે તે એડ કરી દઈશ। અને બંને પ્લેટ તૈયાર છે ને સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને 15 મિનિટ જેટલું આપણે સ્ટીમ કરી લઈશું, જેથી આપણા ઈદળા છે તે પરફેક્ટ બની જશે અને કાચા પણ નહીં રહે। હવે આપણે આને લો ફ્લેમ પર એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર આપણે આને 15 મિનિટ જેટલા બોઇલ કરવાના છે, સ્ટીમ થવા દેવાના છે। તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈશું ચાકાની મદદથી। તો તમે જોઈ શકો છો ચાકામાં છે તે ચીપકતા નથી, આસાનીથી ચાકુ છે તે ઉપરની સાઈડ આવી જાય છે। એટલે આપણે ઈદળા છે, જો કે 15 મિનિટ સ્ટીમ થાય એટલે ઈદળા છે તે સરસ રીતના સ્ટીમ થઈ જ ગયા હોય છે। તો હવે આપણે થોડીક વાર ઠંડા થવા દઈશું। ઠંડા થઈ જાય ત્યાર પછી ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાડી દઈશું, જેથી ઢોકળા છે તે ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ લાગશે અને તમારા ઢોકળા છે તેઓ ચવડ થઈ જતા હોય છે તે નહીં થાય અને એકદમ સોફ્ટ રહેશે તમારા ઢોકળા લોંગ ટાઈમ સુધી। હવે આપણે થોડાક ગરમા ગરમ છે તે આપણે એને આવી રીતના ચાકાની મદદથી આપણે ઢોકળા છે તે પાડી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા બનીને તૈયાર છે, એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર। કેટલા ટેસ્ટી બન્યા છે તમે જોઈ શકો।